ഹായ് ഓൾ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആണ്. We have already discussed about disc rotary actuators and its construction in detail in the previous section. And as the same in the case of clock pole rotary actuators, it only have limited angular movement with the applied current. ഇതിനു മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ഡിസ്ക് റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിൽ കണ്ടതുപോലെ ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്റേഴ്സും ലിമിറ്റഡ് ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സേ നൽകുന്നുള്ളൂ. And it will give us the movement in terms both left and right directions in terms of rotation. And normally, as a part of analysis, we are considering lumped parameter mathematical model, and we will discuss in next slide about that one. This actuator can be used any application that requires both repulsive and attractive torque over a limited angle of rotation motion. So even though it's limiting the direction of rotation, but it's this kinds of rotary actuators capable of providing high torque. That I mean to say here. This is the structure of clock pole rotary actuator. Clock pole rotary actuator in the case ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ we have a permanent magnet, excitation coil and clock poles, and this is nothing but clock poles, and this is pinion and this is shaft, torsion bar. When rotating the excitation, due to the excitation, when the permanent magnetic part is providing a rotation in terms of right and left direction, and that will reflect at the shaft, that means torsion bar. And this is the normal structure of clock pole rotary actuator. ഇതിനു മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടും ഉണ്ട്, റോട്ടറി പാർട്ടും ഉണ്ട്. This is stationary part, excitation coil, including the excitation coil, that part we can call it as a stationary part, and the permanent magnetic part is lying here is the rotary part, and clock poles is the here, and that will give us for the excitation of the permanent magnet for the movement in both directions. About the construction, ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്റർ ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൈഡിൽ ക്ലോക്ക് പോൾസ്, അതായത് ഇതുപോലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ബൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു കേസിംഗ് പോലെ നമ്മൾ വെക്കും. ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സൈറ്റേഷൻ കോയിലും ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആൻഡ് we have a permanent magnet and disc like this, almost a bulk disc like structure, and north and south poles are aligned, permanently aligned like this, are shown in this figure, north and south poles, and it consists of a clock poles, and these poles will give the excitation for the movement, and the excitation providing with the help of the coil that we are connecting as the stationary part
of this rotary actuator. And this is the construction of this are the construction details of this clock pole rotary actuator. And when we are going for the analysis of the same based on the torque and the position, angular motion or rotational motion of the rotary actuator, it should be like this. And if the angle of rotational movement has increased in the both direction, it will gives you high torque. So this device we can use for high torque application and high torque requirements. And the fields when we are required a high torque with minimum amount of current, normally we are suggesting these clock pole rotary actuators. And the torque in terms of negative and positive current, that means if we are changing the polarity of the current, polarity of the supply, it will gives you the directionality change in the output of this system. That in sense of clock pole rotary actuation, it's provide you the torque in terms of both direction, negative and positive, but it not mean the torque is reducing. It in the directionality we can say that gives you a negative forward and backward or left or right movement of the shaft. And when we are considering the magnetomotive force with the developed torque, it should be like this, that is represented at the figure 2, that means 7.19. Normally we have an amount of an amount of torque, a specific torque is lying in the system, and from that it deviating when we are increasing the magnetomotive force, that means external, based on the external supply that we are applying to the system, to the actuator, that will reflects you these changes, positive current and as the negative current, as a reflection it feeds you the output like this. Okay, and moving to the next one, the clock poles. As a figure it should be like this, and if you are thinking about the two-dimensional structure of the clock pole rotary actuator from the three-dimensional structure, it should be look like this. And the movement of the same will gives you the angular shift that shown the figure as a graph, and based on the position it gives you the torque like this. And mutual torque, when we are considering the mutual torque as a movement, it will gives you like this, a big wave. And cogging torque, we have already discussed about cogging torque and mutual torque, it will gives you an output like this. And in the case of mutual torque, we have the output of high torque, and but in the case of cogging torque it will not give you the high torque output, it will give you a suppressed torque output at the shaft. Clock pole rotary actuator analysis, just we are thinking about some analysis part of the clock pole rotary actuators. These all are the main content in that, in this. And mmf is nothing but the magnetic motive force, and pm is a permanent magnet. I am going to the main basic idea about the analysis part of this thing. And the mutual torque, that is the representation as km. After deriving, it will gives you a simple equation like this: km is equal to 0.25 np square in. And if we are elaborating it into, or if we are considering it into the total torque developed by your system or by our selected system clock pole rotary actuator, tt of theta, and that is equal to 0.25 np square in phi sin theta. N is the number of coils in the turn,
അതായത് ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ കോയിലിൽ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ടോർക്ക്. ടേൺസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് കൂടും. അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക കേട്ടോ. ആൻഡ് പി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ്. നമുക്ക് എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട്, അതായത് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു ഒരു നീഡിൽ ലൈക്ക് ഒരു ടീത്ത് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു. എത്ര ഇതുപോലത്തെ നീഡിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ ടോർക്ക് കൂട്ടാൻ കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്നെ കെ എം അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, മ്യൂച്വൽ ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എൻ ഇസ് എ നോർമൽ കറന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്ലൈയിങ് ടു ദ കോയിൽ. നമ്മൾ ഈ കോയിലിന് എത്ര കറണ്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ആ എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് തീറ്റ ഇസ് എ മെക്കാനിക്കൽ ആംഗുലർ പൊസിഷൻ. നമ്മുടെ ചേഞ്ച്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്, അതിന്റെ ചേഞ്ച് എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് തീറ്റ. If you are executing this, you will get you the output of total torque, Tt of theta. Moving to the next slide. 3-dimensional ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് 2-dimensional ആയിട്ട് കണ്ട ആ ഒരു ക്ലോക്ക് പോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ 3-dimensional ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുക. അപ്പം ഇതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡയഗ്രാം, കണക്ട് ചെയ്ത ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എത്രത്തോളം ഇത് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഫ്ലെക്സിന്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ആ ആരോസ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. Clock pole rotary actuator design. When we are going for the designing of the same clock pole rotary actuators, we need to consider these 3 systems that incorporating in our entire rotary actuators. First one is excitation electromagnetic circuit, 2 clock pole magnetic parts. എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ ടോർക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ക്ലോക്ക് പോൾ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഈ ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിൽ, അതിന്റെ ഡിസൈനിങ്, അതിന്റെ വിഡ്ത്ത്, അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ദെൻ എ റിംഗ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് മൾട്ടിപോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. മൾട്ടിപോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കുക. മൾട്ടിപോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പല സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടിപോൾ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ മൾട്ടിപോൾ മാഗ്നറ്റ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡറബിൾ ആകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നമ്മൾ ഒരു ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്റർ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക. ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും, ക്ലോക്ക് പോൾ പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും, നോൺ മാഗ്നറ്റിക് റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അത് ഈ ക്ലോക്ക് പോൾ പാർട്ടിനെയും ഈ ക്ലോക്ക് പോൾ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് ആവും. അത് നമ്മുടെ കോയിലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്റർ, അപ്പം each and every aspects we are analyzing in detail. Clock pole rotary actuator, excitation electromagnetic circuit. The excitation electromagnetic circuit consists of a coil and a magnetic circuit core. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു, നമുക്കിവിടെ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കോയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. The coil has 200 turns with wire size of 21 AWG. അമേരിക്കൻ വയർ ഗേജ് വെച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണത്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് സൈസ് 21 ലുള്ള
200 ടേൺസ് ആണ് നമ്മുടെ കോയിലിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. The normal current of clock pole design is restricted up to 3 amps. നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് പോളിനകത്തൂടെ ഈ കോയിലിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആംപ്സ് ആയിരിക്കും. അതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ AWG അതായത് വയർ സൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഒരു ചെറിയ പാലത്തിലൂടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു വലിയ പാലമാണെങ്കിലോ കുറച്ചധികം വീതിയുള്ള പാലമാണെങ്കിലോ കുറെ അധികം പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വയറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. കറണ്ട് കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിക്വയർഡ് big size in wire, and therefore during the test the normal magnetomotive force value നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 600 ആണ്. It is applied to verify the achieved nominal torque level. നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കേസ് നോർമൽ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ടോർക്ക് ലെവൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഇൻ ജനറൽ കേസിൽ വി റിക്വയർഡ് ദിസ് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് and it will gives you with the magnetomotive force that we are considering as 600. The ring shaped electromagnetic excitation circuit is stationary and therefore is excited through leads without slip rings. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം നമ്മുടെ കോയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിസ്റ്റത്തിന് റോട്ടറി മൂവ്മെന്റ് കിട്ടുക. നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ സെയിം കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ കേസിലും സംഭവിക്കുക. അപ്പം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the external location of this electromagnet is preferred for heat transfer because നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഹീറ്റ് വളരെയധികം ഇംപ്രൂവ് ആയാൽ വളരെയധികം കൂടിയാൽ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സാധ്യത അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈന് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കോയിൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്നു, കോയിൽ എന്നിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു. കോയിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പം ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറാനും അത് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ്ഡ് ആവാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആകാനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. This is nothing but the electromagnetic part of clock pole rotary actuator. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു കോയിലാണ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു കേസും ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ കോയിലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീൽഡാണ്. ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ വൈസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. Clock pole shape and dimension plays an important role in the development of electromagnetic torque and they are related to the magnet pole dimensions. Rotational ആയിട്ടുള്ള ഡൈമെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിലും ഇനി റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതിന്റെ ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് പോയിന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇനി
ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. We have a ring magnet and with a radius of 75 millimeters, that means 7.5 centimeters, and the width of 20 mm, that should be 2 centimeters, and in this we have non-magnetic holder, and this is coil. We have clock poles, lead wires, magnetic coils. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരു ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് ആ 3-dimensional സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതേസമയം ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ ടൂത്ത് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ടീത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ കേസിൽ, ഡിസ്ക് റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. As in the case of disc rotary actuators, if you are increasing the tooth structure, the torque will increase. But in the case of tooth magnetic part associated with clock pole rotary actuator will gives you a negative result. That means the geometry and the number of teeth affected the torque directly by the actuators. That is inversely proportional. If the increasing the number of tooth magnetic part in the clock pole rotary actuators, that will gives you the negative effort in torque that I have pointed in this slide. And when we are going for the diagram, when we are looking to the diagram figure 2.6, then means 7.26 clock pole with permanent magnet, it should be like this. Clock poles, രണ്ട് clock poles ഉണ്ടാവും. ആ ക്ലോക്ക് പോൾസിനകത്ത് ഒരു നോൺ മാഗ്നറ്റിക് റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് പോളിനകത്ത് വേറൊരു ക്ലോക്ക് പോള് ഈസി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈന് നിങ്ങളുടെ ടോർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ടോർക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then this is the structure of clock pole. നമ്മൾ ടൂത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വൈസ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല, ചെറിയൊരു ഡയഗ്രാം ആണ്. ഡയഗ്രാം വൈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ കാണിക്കുക. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്റർ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്. അപ്പം ക്ലോക്ക് പോൾ റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്ററിന്റെ കേസിൽ കോയിലുണ്ട്, പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്, ടൂത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്തെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും. പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് ജോമെട്രി, magnetization and hardwares we will discuss in this section, and that's shown as 7.28. നമ്മൾ 7.28 ഡയഗ്രാം ബുക്കിലുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാനത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. The magnet has multi-pole arc magnetization with the number of poles equal to the number of clock poles. The size and geometry of the rings corresponds to the clock poles. The permanent magnet is made as one piece and magnetized in a custom-made magnetizing features. And the magnetic geometry, the magnetic field pattern of the magnetized magnet ring, which is indicated by a magnetic film and magnet
hardware model. The multipole ring permanent magnet is located under the claw poles, and the number of magnet poles corresponds to the combined number of claws from both claw poles parts. The magnetized ring magnet has a sinusoidal distribution of flux density along its active surface as shown in figure 7.29. പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആണ്. പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടോർക്കിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇരിക്കുക. പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടർ. ആംഗിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം 0 to 180 ഡിഗ്രി, 180 to 360 ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ആസ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസിംഗ്, the movement of the shaft is increasing. The rotational movement, the angular reflection is always increasing, and it reaches to a maximum point, and afterwards it will reaches to the minimum. Then it will go the reverse direction that represent 270 degree, and it will reaches the initial position, that means 360 degree or 0 degree. And this is a position-wise distribution of flux density in claw pole rotary actuator when we are considering the permanent magnets in claw pole rotary actuator. ഡിവൈസിനകത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എക്സൈറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ്, അതിനകത്തുള്ള വയേഴ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ക്ലോ പോൾ മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്. പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് വിത്ത് മൾട്ടിപോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ, പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വൈസ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ഫിഗർ വൈസ് അനാലിസിസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ, ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംഗിൾ, നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ, അനാലിസിസ് ഫേസിൽ, ഡിസൈനിങ് ഫേസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. That is nothing but alpha is equal to p theta divided by 2. Theta is the mechanical angle and p is the number of poles. Electrical angle is directly proportional to the angular change in our system as well as the number of poles. That I mean to say here. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പോൾസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ആംഗുലാർ ഷിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അനാലിസിസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിന് മുൻപത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ പല മെറ്റീരിയലുകളും പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് for making permanent magnets, that how influencing your torque. ഇപ്പം ഫെറൈറ്റ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, നിയോബോണ്ട് ഉണ്ട്, MQI മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. അപ്പം മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ടോർക്കിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. If you required high torque, you should have to use material MQI. And if we require moderate torque, then
we should replace the permanent magnet with neoborn. If you are looking for low torque applications, if you are designing a system, then should replace the same permanent magnetic material with ferrite ceramic material. And that's all about clopole rotary actuators. So clopole rotary actuator എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റഡ് ആംഗുലാർ മൂവ്മെന്റ് മാത്രം തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ക് റോട്ടറി ആക്ച്വേറ്റർ. അതിന്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ക്ലോപ്പോൾസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഗ്രാഫ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, 2-dimensional സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.